हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सोम ट्यूटोरियल पिलामाने जेपरिक आमे +3 थर्ड सेमिस्टर पाए कंपलसरी रहिथिबा बीसी इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो यूनिट 1 डिस्कशन करूथिले आज रो क्लास रे आमे देखिबा तार जो यूनिट 1 रो लास्ट चैप्टर टी रहिछि मौलिक कर्तव्य जाकु के आमे इंग्रजी रे फंडामेंटल ड्यूटीज बोली कहूछे ताकू आमे आज आलोचना करिबा। तो देखिबा भारतीय संविधान रो धारा 51 करे नागरिक मानकर मौलिक कर्तव्य विषय रे उल्लेख रही। तो पिलामाने आम संविधान रो धारा 51 करे एही मौलिक कर्तव्य विषय रे वर्णना करा जायछि। व्यक्ति राष्ट्र रु अधिकार दावी करिथाए ठीक सेहीपरि राष्ट्र व्यक्ति ठारू तार कर्तव्य सुचारू रूपे पालन करिबार आशा रखे। तो पिलामाने आमे पूर्वरु जेपरिक देखिले आमे राष्ट्र किभली भाबरे आमकू आमर फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक प्रदान करुछि बा जो राष्ट्र निर्देशमूलक नीति गुड़ाक रही ताहा जनमंगल राष्ट्र पई बा नागरिक मानकर सर्वांगीन विकास में जो अधिकार गुड़िक प्रदान करुछि राष्ट्र बा जो नीति गुड़िक प्रदान करुछि तो सेही प्रतिबदल रे राष्ट्र मध्य व्यक्ति माने किभली भाबरे तांकर कर्तव्य गुड़िक सुचारू रूपे पालन करिवे सेही प्रकार आशा रखिते काठारू ना व्यक्ति मानक ठारू अधिकार और कर्तव्य परस्पर परिपूरक गोटे बिना अन्यटी संभव नुहे। राष्ट्र सुरक्षा और निरापत्ता पाई प्रत्येक व्यक्ति तांकर कर्तव्य पालन करिबा उचित। तो मूल संविधान रे मौलिक कर्तव्य गुड़िक स्थान पाई नथिला 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन द्वारा संविधान रो धारा 51 करे 10 गोटी मौलिक कर्तव्य स्थान पाइला। तो पिलामाने हमर जो मूल संविधान थिला एही मौलिक कर्तव्य सिथिरे स्थानित होई नथिला मात्र 1976 मसीहा रे जेतेबेले हमर 42तम संविधान संशोधन आईन रहिथिला सेही आईन बलरे धारा 51 करे मौलिक कर्तव्य बा 10टी मौलिक कर्तव्य को स्थानित कर जाइछि। तो 6 रु 14 वर्षर शिशु माननकु शिक्षा प्रदान करिबा पितामाता और अभिभावक मानक कर्तव्य वर्तमान संविधान रे 11टी मौलिक कर्तव्य अछि। तो 10टी आमर 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन आईन रे जोग करागला। तापर 6 रु 14 वर्ष शिशु मानक पई बाध्यतामूलक शिक्षा बा नागरिक माने जो पितामाता रहिसंती बा अभिभावक माने रहिसंती से माने 6 रु 14 वर्ष बयसर शिशु माननकु शिक्षा प्रदान करिवे सेही कर्तव्यटी बा नागरिक मानक सेही कर्तव्यटी मध्य एबे स्थानित करा जाय। वर्तमान आम संविधान रे 11 गोटी मौलिक कर्तव्य रहिছে। तो आमे एबे आलोचना करिबा से 11 गोटी कर्तव्य कौन कौन। तो प्रथम रही संविधान जातीय पताका और जातीय संगीत प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा। तापर द्वितीय रोचे जातीय स्वाधीनता आंदोलन रु उद्बुद्ध करितबा मोहनीय आदर्शों को अनुसरण करिबा। तो पिला माने जेते बेले भी आमर जातीय पताका उत्तोलन करा जाउ थाए बा जातीय संगीत गान करा जाउ थाए से समय रे आमे समस्ते छिड़ा होई रहू बा आमे जो आमर संगीत जातीय संगीत को बा जातीय पताका को आमे सम्मान प्रदर्शन करिथाउ। एहा हेउछि आमर राष्ट्र प्रति कर्तव्य। ठीक सेही परि भाबरे आमे आम देशर संविधान को मध्य आमे सम्मान प्रदर्शन करि थाउ। जातीय स्वाधीनता आंदोलन रे जो माने तांकर सहयोग देथिले बा आंदोलन को उद्बुद्ध करथिबा जो मोहनीय आदर्श गुडी करछंती जेपरि कि महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस एई सब महान आदर्श गुडी को मध्य आमे अनुसरण करथाउ बा तांकु भी मध्य स्मरण करिथाउ। तापरे भारतर सार्वभौमत्व ऐक्य और अखंडता को बजाय रखिबा और सुरक्षा करिबा एही एहा भी होछि आमर गोटे मौलिक कर्तव्य बोली आमे कहि पारिबा। आवश्यक पड़िले देश रक्षा और जातीय सेवारे अंशग्रहण करिबा। तापरे धर्म भाषा आंचलिकता और गोष्ठीगत विभिन्नतार ऊर्ध्वरे रही भारतीय मानक मध्यरे ऐक्य भातृत्व भाव प्रतिष्ठा करिबा और नारी जातिर मर्यादा को अक्षुण्ण रखिबा भी होछि आमर मौलिक कर्तव्यर अंश। तापरे
ଦେଖିବା ଆମର ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବା ଆମର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରିତ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ସବୁ ସଂସ୍କୃତିର ସମୃଦ୍ଧକୁ ବା ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଏହା ବି ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନବିକତା ତଥା ସଂସ୍କାରମୂଳକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ହିଂସା ଭାବ ପରିହାର କରିବା, ଜାତୀୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଆଉ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଭଳି ଭାବରେ 5 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଲିଗାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ବିଧାନ, ଜାତୀୟ ପତାକା ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ଏହା ଆମର ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉଛି ଆମର ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦାହୀନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ବିରତ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦେଶ ରକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜାତୀୟ ସେବା, ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ବେଳେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ଆର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଓ ପରିବେଶର ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ 5ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର 5ଟି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆଇନଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାପରେ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରେ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ତ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ନ କଲେ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଧାରା 51 କ ଅନୁସାରେ ଅଦାଲତରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକମାନେ ପାଳନ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଧାରା 51 କ ଅନୁସାରେ ଅଦାଲତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ସେମାନେ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଟେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଟେ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଭଳି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଦାନ, ଭୋଟ ଦାନ ଭଳି କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 11 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ, ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ତାହା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 11 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉ ବା ଆମକୁ
सिनसीयरली टैक्स प्रदान करिबार हो बा आमको भोट दान जेतेबेले आमे करूचे एही सबु गुरुत्वपूर्ण कर्तव्य गुड़िक मध्य आमर तालिकार बा मौलिक कर्तव्य तालिकार स्थान पाए नाही किंतु एही सबु कर्तव्य गुड़िक मध्य नागरिकर मौलिक कर्तव्य स्थान पाइबा उचित। तो पिलामाने मौलिक कर्तव्य गुड़िक न्यायालय द्वारा साब्यस्तशील नुहे तेणु एगुड़िक केवल नैतिक बाणी हिसाब रे ग्रहण करा जाय पारे। एगुड़िक नागरिक मानक पई निर्देश स्वरूप अटे। प्रत्येक नागरिक पई मौलिक कर्तव्य गुड़िक एक आदर्श व्यवहार ग्रंथ बा आदर्श आचार संहति। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକମାନେ ଅନୁସରଣ କଲେ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ ଓ ଏହା ସକ୍ରିୟ ଓ ସହନଶୀଳ ନାଗରିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 51 କରେ 11 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେହି 11 ଗୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 2। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯାହା ବି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବା ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଡୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ସୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ।